حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور خوشخبری سنائی کہ جو یہ قرآن کی صورت ایک مرتبہ پڑھے تو ان کے فوت شدہ ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری مرتبہ پڑھے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، تیسری مرتبہ پڑھے جنت میں سونے کا محل بنا دیا جاتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک ایسی سورت پڑھنے کا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اس کے فوت شدہ والدین کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اگر ایک دوسری مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور اگر تیسری مرتبہ پڑھ لی جائے تو جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے آپ اپنے والدین کی مغفرت کروا سکیں اور ان کو قبر کے عذاب سے نجات دلواتے ہوئے جنت میں سونے کے محلات کو ان کا حقدار بنا سکیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور اس کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ عمل سے جہنمی دور ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ محترم ناظرین، عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جوان سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا؟ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے کہہ لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا، فرمایا کہ کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ کا دہکتا ہوا آلہ ہو اور تجھ سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو جلا دیا جائے گا، تو کیا کرے گی؟ بوڑھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں میں چلتا ہوا پسند کرے گی؟ بڑھیا کی ممتا جوش میں آئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور و نظر کو معاف کر دیا اور میں اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، پہلی بیوی کا نام سارہ اور دوسری کا ہاجرہ تھا۔ سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بدن سے مبارکہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔
आप हाजरा और इनके बेटे को मेरे पास से जुदा कर दिया। हिकमत इलाही ने एक ऐसा सबब पैदा फरमाया, चुनाचा वही आई कि हज़रत सारा के कहने के मुताबिक आपकी हाजरा और इनके बेटे इस्माइल को इस सरजमीन में ले जाएं जहां आप मक्का मुकरमा आबाद है। वही के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और उनके बेटे को बराक पर सवार करके शराम से सरजमीन की तरफ ले गए और काबा मुकद्दस के नज़दीक उतारा। यहाँ इस वक्त कोई आबादी ना थी, ना कोई चश्मा, ना कोई काबा मुकद्दस भी तोहफा नूह के वक्त आसमान पर उठा लिया गया। गोया इस वक्त वो जगह बिल्कुल वीरान, खुश्क और गैर आबाद थी। खाने पीने का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक तोशीदा इनमें कुछ खजूरें और एक बर्तन पानी और इनको देकर उतारा और आप वहां से वापस होकर मुड़ गए, इनकी तरफ न देखा। हज़रत हाजरा ने ये सूरत हाल देखकर अर्ज किया कि आप हमें इस बे आप वाकई वादी में छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने कुछ जवाब न दिया। हज़रत हाजरा ने पूछा कि क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, इस वक्त आपको इत्मीनान हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। हज़रत हाजरा अपने फर्जंद इस्माइल को गोद में लेकर बैठ गईं और पानी भी ख़त्म हो गया या प्यास की शदीद हालत आई तो दूध पिलाने लगी। जब दूध कम हो गया, प्यास की शिद्दत अपने फर्जंद को हलक सूखा देखकर पानी की तलाश में सफ़ा मरवा की ये दो पहाड़ियों के दरमियान साहबजादे शरीफ का हलक भी खुश्क हो गया तो आप पानी के वास्ते दोनों पहाड़ियों के दरमियान 7 मरतबा इधर इधर दौड़ी, यहाँ तक कि हज़रत इस्माइल सलाम के कदम मुबारक मारने से इस खुश्क ज़मीन से पानी निकल आया जो आज तक जमजम के नाम से मशहूर है। इत्तफाक वहाँ से एक कबीला जरम का गुजरा हुआ है। उन्होंने दूर से एक परिंदा देखा। वो हैरान होकर इस खुश्क वादी में परिंदा कैसे है, शायद कहीं पानी का चश्मा नमूदार हुआ है। चुनाचा वो इस तरफ देखते हुए तो एक पानी का चश्मा जारी है और एक नूरानी शक्ल की औरत अपनी गोद में बच्चे के लिए तन्हा बैठी है। ये मंजर देखकर वो हैरान रह गए। नदी आई कि ये जरम के बच्चों और ए बूढ़ों और इसकी गोद में बच्चा जो लिटा हुआ है ये पैगंबर है और ये औरत पैगंबर की बीवी है, ये पैगंबर का बेटा है। ये देखकर और सुनकर कमीले वालों ने आपसे इजाज़त दी। वो लोग वहाँ रुक गए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के सलाह व तकवा को देखकर अपने ख़ानदान में इनकी शादी कर दी। ये वो जगह है जहाँ काबा शरीफ में हज करते जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दस्ते अदब दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और पैगंबरों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए चलते हैं वजीफे की जानिब। कुरान की वो कौन सी मुबारक सूरत है जिसके पढ़ने से माँ बाप की मग़फ़िरत व बख्शिश हो जाती है, इनके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दूसरी मरतबा पढ़ने से इन पर कब्र का अजाब नहीं होता और तीसरी मरतबा पढ़ने से जन्नत में इनके सोने का महल अता किए जाते हैं। तो जो शख्स रोज़ाना ये सूरत पढ़ेगा इसके वालिदैन की बख्शिश कर दी जाएगी और इसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी और जन्नत में घर अता किए जाएंगे। ये सूरत आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, ना वक्त की कोई पाबंदी है ना ही जगह की। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिले आप कुरान पाक की ये सूरत पढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा पढ़ सकते हैं, एक मरतबा सो आपकी नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये कलमात पढ़ने हैं। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली वली वलिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहीय्यि मिनहुम वला मौतात। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये कलमात 11 बार पढ़ने हैं और इससे आपके वालिदैन और तमाम मोमिन मोमनात और मुस्लिमीन व मस्मात के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो आपके माँ बाप को जन्नत में महलात अता किए जाएंगे। ये कलमात 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा ही पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, जो शख्स मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए हर रोज़ 27 या 25 मरतबा मग़फ़िरत तलब करता है तो वो इन लोगों में से हो जाता है जिनकी दुआ कबूल की जाती है। तो नाज़रीन, जिनकी बरकत से ज़मीन वालों को रिज़्क़ दिया जाता है। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो कलमात आपको बताए गए हैं इनको 11-11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने कुरान पाक की सूरह यासीन की तिलावत करनी है। सूरह यासीन को कल्बुल कुरान यानी कुरान का दिल कहा गया है। इस सूरत की तिलावत मुर्दों के अस्याले सवाब के लिए बहुत मौसर मानी गई है। हदीस मुबारका में आता है, जो शख्स सूरह यासीन को अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़े इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए सूरह यासीन को सुबह के वक्त या इशा के बाद रोज़ाना पढ़ना बहुत मौसर है। अगर कोई शख्स वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए रोज़ाना या हफ्तावार इस सूरत की तिलावत को मामूल बना ले तो इनके लिए सदका जारिया बन सकता है। इस अमल को आप वज़ू की हालत में करें, बावज़ू हालत में आप इस अमल को कर सकते हैं। आप सुबह की नमाज के वक्त पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं। आप ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा की नमाज के बाद जब आपको वक्त मिले आप इस अमल को लाजमी कर लें और कुरान की सूरत की तिलावत करके वालिदैन की रूह को सियाल कर दें। इस सूरत को आप कम अज़ कम 3 मरतबा लाजमी पढ़ें। अगर आप भी एक ही वक्त में इसको 3 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो आप मुख्तलिफ औक़ात में भी पढ़ सकते हैं।
جس میں درود پاک پڑھ کر بتائے گئے کلمات 11 مرتبہ پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے، ان کے لیے نور، مغفرت اور بلندی کے درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی خاص رحمت فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ وقت نکال کر والدین کی مغفرت کے لیے قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت لازمی کریں اور ان کے درجات کے لیے دعا گو رہیں۔ ناظرین، میری گزارش ہے کہ آپ آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں گے اور اس کے بے شمار فوائد آپ کو ملیں گے، اور ان کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے فوت شدہ والدین کی بخشش مغفرت کا سبب بنے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اور اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے، ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے ماں باپ پر رحم کرے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کرائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔